नियम सबुबले समान रही न थाए। काली जो नियम ठीक थिला आज हुए तो से नियम आपण को भूल बोली प्रमाणित करिपारे। स्थान काल पात्र को नहीं नियम मध्य बदली थाए। जदि विश्वास हेउनी तो चलंतु एक सुंदर कथा सुनिबा। आपण मान निश्चित भाव से गप शुणी जे जड़े टोपी बेपारी कौन से एक दूर जगह को जाइथिले टोपी व्यवसाय करने बेपार करी फेरिला बेल को बहुत क्लांत हो पड़ी था। गोटे गछ मूल टोपी थिबा झुड़ी को रखी से टिके विश्राम नेले। विश्राम नेउ नेउ केतेबेले जे तांको निद आसीगला से जानती नहीं। जो निद भांगिला से देखले जे गोटे भी टोपी तांको झुड़ी रे नहीं। ऊपर को अनाई देखती तो अनेक गुड़िए मांकड़ से टोपी सबको मुंडरे पिंधि। से व्यक्ति जनक मने मने चिंता कले कौन करी मो एमानक पाखरु मो टोपी को फेराई आनी पारिबी। तेणु चिंता करी करी से जानिले जे मु जहा करुची ये मांकड़ माने सेया ही करुचंती। तेणु मु जदि टोपीटी पिंधि पुणी फोपाड़ी दिए ये मांकड़ माने टोपी को फिंगी देबे एवं मो टोपी को मु पाई परिबी। से चिंताधारा नहीं से एक टोपी पिंधिले एवं टोपी को फोपाड़ी देले। जेमती टोपी को फोपाड़ी मांकड़ माने मध्य गछ उपरू तांकर से टोपी सबको तल को फोपाड़ी देले। व्यक्ति जनक सबुतक टोपी को संग्रह करी निज टोकई रे भरी महा आनंद रे घर को फेरी गले। यार अनेक वर्ष परे से जो व्यक्ति जनकर नाती से मध्य कौलिक व्यवसाय रूपे टोपी बिक्री को बाछिचंती एवं से मध्य टोपी व्यवसाय करुचंती। दिने खरा होई थाए व्यवसाय करी फेरुथांती संजोग वशत से गछ मूले से टिके बसी विश्राम करू करू तांको मध्य निद हो जाइछि। एवं जेतळे उठी देखंती जे तांकर झुड़ी रे आदौ टोपी नहीं। ऊपर को नहीं देखिले तो मांकड़ माने से टोपी सबको मुंडरे पिंधिचंती। ये समय रे से व्यक्ति जनकर मने पड़गला तांकर से जेजेंकर से पुराना कथा। तो जेजे मोर टोपीटिए पिंधि फोपाड़ी देइथिले टोपी को मांकड़ माने मध्य टोपी को फोपाड़ी देइथिले। तेणु से व्यक्ति जन कौन कले आ गोटे टोपी थिला से टोपी को आनी पिंधिले एवं फोपाड़ी देले। आश्चर्यर कथा ऊपर थिया मांकड़ माने कहीं जणे हेले भी टोपी फोपाड़ले नहीं। एका सांगरे सबुतक मांकड़ ओह्लाई आसिले सेमती टोपी पिंधिचंती। आउ तांका भितरु बलिष्ठ मांकड़ 5टी खंडे आक्रमण कले युवक को 2-4 चापटा लेखा बसई चलले एवं कहले बाबुरे तो जेज से दिन आम जेज को भकुआ बनई थिला। तो जेज तोते शिखई ना तू टोपी फोपाड़ी देले मांकड़ माने मध्य टोपी फोपाड़ी देबे बोली। मात्र तो जेज जेम तोते शिखई थिले जे तू टोपी फोपाड़ले मांकड़ माने टोपी फोपाड़ी देबे बोली आम जेजे मध्य आमको शिखाई थिले जदि कहीं मनीष टोपीटे पिंधि फोपाड़ी देला तुमे टोपी आउ फोपाड़ब नहीं सीधा ओह्लाई ताकू चापटाते कहब तू कौन भावुचु तोर एकुटिया जेजे अछंती तो जेजे तोते कहानी कहिचंती आम जेजे कौन आमको कहानी कही नथिबे। देखिले तो दर्शक बंधु केमती समय अनुसार नियमर परिवर्तन हुए। चलंतु यह सहित आरंभ करिबा आमर अमृतवाणी को। भगवान ठारू पितामाता बड़ कारण भगवान सुख दियंती दुख भी दियंती किंतु पितामाता बाछि बाछि केवल निज पिला मानकु सुख ही प्रदान करिथांती निजे दुखरे थांती मात्र पिला को सुखरे रखिया पाई सतत चेष्टा करिथांती।
ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁର ଏକ ବୁନ୍ଦା 1000 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ବି ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ, ସେମିତି ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ତା'ର 1000 ଭଲ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାଳରୁ ଖସୁଥିବା ଫୁଲ ବା ଫଳ ପୁଣି ହୁଏତ ଡାଳରେ ଯାଇ ରହିପାରେ ନା, ଡାଳକୁ ଫେରିପାରେ ନା। ତଥାପି ଯଦି ଡାଳ ଶକ୍ତ ଥାଏ ପୁଣି ନୂଆ ଫୁଲ ସେଥିରେ ଧରିପାରେ। ସେମିତି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ସିନା ଆମର ଫେରିଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ଏମିତି ତରାଜୁଟିଏ ଯାହା ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁଛ ମନକୁ କ୍ୟାମେରା ବନାଇ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ କାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଅଇନା ବନାଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଲୋକ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଧନ ଉଭୟ କମାଅ। ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠାରେ କାମ ଦିଏ ଯେଉଁଠି ଧନ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୂଷା ସେଥିପାଇଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ପିଞ୍ଜରାରେ ଫସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି। ଜାଣି ନପାରି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଓ ପିଞ୍ଜରାରେ ଫସିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କାହାରିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ଫୁର୍ସତ ଓ ମୁଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ମତଲବର କଥା ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ, ମାତ୍ର କଥାର ମତଲବ ବୁଝିବା ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜଣ ଜଣକ ବିନା ଅଧୁରା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବଧାରା। କାହାରି ବିନା କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାର ନଥାଏ କି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ନିଜକୁ ଏମିତି ବନାଅ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଭୁଲି ନପାରୁ। ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଛୋଟରୁ ହିଁ କର। ସବୁ ଲକ୍ଷର କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା ଥାଏ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଓ ଖୋଜି ପାଇବା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି କର ଯେ ସଙ୍କଟ ତୁମକୁ ଆସୁ ଓ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଉ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶା ରଖିବା ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆଶା ରଖି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ, ପାପ ଅଟେ। ଧୋକା ଦେବା ଏକ ଋଣ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୋକା ପାଇ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସୁନସାନ ସଡ଼କରେ ଆପଣ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଘଡ଼ି ଠିକ୍ କଲା ବାଲା ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ କଲା ବାଲା ଏକା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କଥା କହିଲେ ସଜାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଚୁପ୍ ରହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅ। ଖୁସି ଦରକାର ତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣ। ନିଜକୁ ଭଲ ବନାଇବାର ଅଛି ତ ନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣ। ଭୋକ ନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟର ମଜା କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବାକୁ ହେଲେ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟିକେ ପାଦ ଖସିଗଲା ତ ଲୋକ ଚପଲର ଦୋଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଚପଲ ତାଙ୍କୁ କେତେ କାଦୁଅ ଓ କଣ୍ଟାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ, ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନାମ ଓ ବଦନାମରେ ଫରକ ଏତିକି, ନାମ ନିଜକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବଦନାମ ତ ଲୋକମାନେ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତରେ ନିଜର କମି ଓ ଭୁଲର ତର୍ଜମା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯଦି ଲୋକ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି? କେତେବେଳେ ଲାଗେ କିଏ ଅଧିକ ସୁଖୀ, ସୁନା ଚେନ୍ବାଲା ନା ଚେନ୍ରେ ଶୋଇଲାବାଲା? ଅନେକ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିବା ହେଲା? ଏମିତି ବନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କି ଲୋକ ତୁମର ଖରାପ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା, ଭରସା ଓ ନଖ ସମୟ ସମୟରେ କାଟିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ବନିଥାନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବଡ଼ ରଖ, ନହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କମଜୋର ବନାଇଦେବ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ହୁଏତ ଫୋନ୍ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବନ୍ଧୁ କେବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି କମଜୋର ଭାବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, କାହାରିକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଜଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଏମାନଙ୍କର ରୂପରଙ୍ଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଶିଖିଯାଅ। ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିକାଲି ମିଠାପଣ ଚାଲିଯିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଲୋକମାନେ ପରକୁ ନିଜର କରିବାରେ ଲାଗି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେବେ ବି ସେ କଥା ଭୁଲେନି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଓ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତା ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ବି ନଥିଲେ। ଥରେ ତଳକୁ ଖସି ଦେଖ, ତୁମକୁ ଉଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ କେହି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦେଖ, ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସର କଥା, ନହେଲେ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ କହିବାକୁ ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମିତି ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେମିତି କହିବି, ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବା କ'ଣ କମ୍ ଅଟେ? ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ଓକାତ ଦେଖାଏ, ହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ପକେଟ ବେଳେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଓକାତ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଥିବା ଲୋକର ସଙ୍ଗତ ଅତର ଦୋକାନ ପରି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଯଦି ତୁମେ ନ କିଣ, ତଥାପି ମନକୁ ଅତର ଦୋକାନରେ ପଶିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କେହି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି
ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଗଛ କଟାଯାଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି କୁରାଢ଼ୀ ପଛରେ କାଠ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ଭାଙ୍ଗେ, କେହି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର କେହି ନା କେହି ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ମିଛ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସତକୁ ଖରଦିବା ବାଲାଙ୍କର ଓକାତ ନଥାଏ ବା ସତକୁ ଖରିଦ କରିବା କୌଣସି ଲୋକର ଓକାତ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି, ଯିଏ ନା ନ କହିପାରିଲା ଆଉ ଯିଏ ନା ନ ଶୁଣିପାରିଲା। କାହା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଜଳେ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ହସେ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଥାଅ ଏବେଠାରୁ ଜୀବନ ତୁମର ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଲ ବିଚାର ଓ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଏ ଭବସାଗରର ଔକାତ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୋକିଦେବାକୁ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ବା ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଜଣା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠୁ ଆସେ। ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ଈର୍ଷା ବି କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ଲିଭାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା ବି ଆମ ସହ ଲିଭାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ଥ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାର ଖରାପ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିନେବେ। ପ୍ରେମ ଓ ଉଦ୍ଧାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଫେରି ପାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମହତ୍ଵ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିପାରେ, ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ହରାଇଲା ପରେ। ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏକ ସାଇକେଲ ପରି, ଚଳାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ ତ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର। କଥା ତ କେବଳ ବିଚାରଧାରାର, ନହେଲେ 7 ଥର ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବୁଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ଆସେ ନାହିଁ। ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ଓ ସର ସମସ୍ତେ ଏକ ବଂଶଜ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ କେହି ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ନାହିଁ, କର୍ମକୁ ନେଇ ଓ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଦିନେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଅନେକ ଦିନରୁ କରିଥିଲ ତାହା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଲୋକମାନେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ଘବରାଅ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ତ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମୟ ଯଦି ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛ? କଠିନ ସମୟରେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ମୌକା ଅଟେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର। ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ପ୍ରମୋସନର। ଏହା ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହଁ, ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାମ୍ନା କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ। ପରାମର୍ଶଦାତା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପରାମର୍ଶଦାତା ମାମା ଶଙ୍କୁନି ଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? କୌରବ ପକ୍ଷର 100 ଭାଇ ଭିତରୁ
ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। 5 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ମଲେ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି ତ ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ହାଲକା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ହାଲକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିତ୍ରତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିତ୍ର ବନିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ବିନା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ ବିନା ପ୍ରଫିଟ୍ରେ କେହି ମିତ୍ରତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ହସ୍ତରେଖା ଉପରେ ନୁହଁ, ହସ୍ତରେଖା ବନାଇଲା ବାଲା ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛ ତ ଭୁଲ କରୁଛ। କାରଣ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗକୁ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭରିଦେବ। ଯଦି ଏ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।